Right. Right. Analysis of linear time invariant systems using Fourier transformation. So that is known as frequency response. Okay. Frequency response. So once we enter into the Fourier analysis means we are finding the frequency response of the signals. So you are in frequency domain. Once you have transformed information from the time domain to the frequency domain, that means you are finding the spectrum related to discrete spectrum related to Fourier series and continuous spectrum related to um, Fourier transformation, where you are understanding the magnitude of the spectrum, how the frequency components are continuously they are varying with respect to the omega 2 pi into f continuous variable, and also that is okay, that is in Fourier transformation. Suppose in the Fourier series we are observing the spectrum Fourier I mean frequency components at a particular value k, discrete spectrum. Okay, so those things we have done already. That's why this topic easily you can understand frequency And response to continuous time LTI systems. కనిపిస్తోందమ్మా ఇది ఒకసారి చూడండి. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయగలుగుతామా? చిన్నదైపోయింది. దీన్ని ఎక్స్పాన్షన్ ఇట్లా అలాగే ఉన్నాయా? ఓకే, జస్ట్ ఎలా కనిపిస్తుందా మీకు? అది అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతున్నారా ఏమన్నా అక్కడున్న కంటెంట్? హలో, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎనీబడి. మేము జూమ్ చేసుకొని చూసుకోవాలి సార్. మీకు పాసిబిలిటీ ఉందా? ఎస్ సార్. సరే, నాకు ల్యాప్టాప్ లో చిన్నగా ఉంది, నాకు కనిపిస్తోంది. మరి మీరు కొంచెం జూమ్ చేసుకోండి. ఓకే, మీకు ఇది రెగ్యులర్ టాపికే, ఇట్స్ నాట్ ఎ న్యూ టాపిక్ టు అండర్స్టాండ్ వన్స్ అగైన్. Whatever it is, you are directly applying the Fourier transformation. That's all. But the topic is frequency response. అది కంప్యూటర్లో జూమ్ అవ్వకపోవచ్చు, మొబైల్లో జూమ్ అవుతుందండి. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. రైట్. సో x of t is the input to the continuous time LTI system and h of t is the impulse response of the system, and by convolution between the x of t and h of t we are collecting y of t. So let us go to the third chapter. Third chapter lo velandi, continuous time LTI systems. Okay, what are the three different signals? First one is the applied signal x of t, second one is the h of t, impulse response of the system, and third one is the output signal y of t, response. Okay, now you are performing the convolution between x of t and h of t to form y of t. So there is a property is there. What is the property? Convolution property in the Fourier transformation. ఏం చెప్తోందమ్మా? Convolution in time domain is corresponds equal to multiplication of individual
Fourier transformations, individual responses. సో కన్వల్యూషన్ ఏదైతే మీరు టైంలో పెర్ఫామ్ చేసుకుంటున్నారో అది మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం అనుకోండి ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ద ఇండివిజువల్ ఫోరియర్ రెస్పాన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఆర్ ద సిగ్నల్స్ హియర్? వన్ ఈజ్ x of t, second one is h of t, and you are convolving x of t star h of t. Suppose consider the Fourier transformation of the convolution between x of t and h of t. So convolution process అనేది మనకు చాలా టఫ్ టైంలో టఫ్గా ఉంటుంది. మనకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద యాక్సిస్ t టు టౌ. టీ అనే దాని నుంచి టౌ అనే యాక్సిస్ తీసుకెళ్ళాలి రెండు సిగ్నల్స్ని. నెక్స్ట్ ఒక సిగ్నల్ని టైం రివర్సల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఒక సిగ్నల్ని ఫిక్స్గా పెట్టుకోవాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద టైం రివర్సల్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పూర్తిగా లెఫ్ట్కి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ రైట్కి షిఫ్ట్ చేసుకుంటూ తీసుకురావాలి. వైల్ ద టైం రివర్సల్ సిగ్నల్ ఈ షిఫ్టింగ్, whenever it is overlapped with the fixed signal, just you have to find out the response. సో అంటే అది ఒక మ్యాథమెటికల్ ప్రొసీజర్, స్టెప్ బై స్టెప్ అనాలిసిస్, టేక్స్ మోర్ టైం. చాలా టైం తీసుకుంటుంది. గోల్డెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎడిషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఇంటిగ్రేషన్స్, సబ్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్, ఇన్ని చాలా ఇంకా మెమరీ కూడా గోడంతా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, వేస్ట్ ఆఫ్ మెమరీ. సో అందుకే ఏం చేస్తున్నాడు ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. సో he is using the convolution property of ft, then he is converting convolution into multiplication. You see here he is applying Fourier transform of y of t is equals to Fourier transform of x of t star h of t. Now after Fourier transform, y of j omega equal to, see, కన్వల్యూషన్ మల్టిప్లికేషన్ కింద మారిపోయింది. కానీ ఏ రెస్పాన్సెస్ మల్టిప్లై అవుతున్నాయంటే రెండు స్పెక్ట్రమ్స్ మల్టిప్లై అవుతున్నాయి. ఒకటి ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా, సెకండ్ వన్ హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా. అంటే కన్వల్యూషన్ ఎంత పెద్ద ప్రాసెస్ అండి మనకి. అదంతా ఏం చేస్తున్నాం మనం ఒకసారి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ అనాలిసిస్లో వాటి యొక్క ఇండివిజువల్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి x of j omega calculate చేయమంటున్నాడు. అలాగే h of t కి h of j omega. Then multiply directly the both spectrums. రెండింటిని డైరెక్ట్ గా విత్ ఇన్ ద ఒమేగా లిమిట్స్, ఒమేగా కదా మనం వీఆర్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒమేగా లిమిట్స్ జస్ట్ ఈ మల్టిప్లై ద టూ స్పెక్ట్రమ్స్, ఇట్ విల్ గివ్ us y of j omega. Give us y of j omega, then you can go for any inverse, otherwise spectrum ఇంపార్టెంట్ మనకి. బట్ అడిగితే ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తారు, మ్యాక్సిమం ఇన్వర్స్ అడగడు. సో హెచ్ ఆఫ్ వన్ థింగ్ హియర్, సపోజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటున్నాం మనం. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అనేది దేనికి రిలేటెడ్ మనకి అంటే ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్కి రిలేటెడ్. అంటే ఒక రకంగా ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టే, ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టు. హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y of j omega by x of j omega. The transfer function, output by input అన్నమాట. అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ బై ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. x అంటే ఇన్పుట్ కదమ్మా, y అంటే అవుట్పుట్ కదా. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేసాం, కన్వల్యూషన్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుని x of t స్టార్ h of t ని x of j omega ఇంటూ h of j omega కింద మార్చేసాం. బై యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్ ఏం చేసాం మనం, h of j omega క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే h of j omega, దట్ ఈస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్. వన్ ఈజ్ అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ బై ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్, y of j omega by x of j omega. రిపీట్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మారట్లేదు. ఏదైనా మనం దాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్స్ తీసుకుని మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ x of t e power minus j omega t dt అదే అప్లై చేస్తాం. అక్కడే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తీసుకుంటాం, లేదా h of t తీసుకుంటాం, అదర్వైజ్ y of t. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మారట్లేదు మనకి. బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ CT LTA సిస్టమ్ అంటే
ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ తీసుకోవాలి. హెచ్ ఆఫ్ టీ తీసుకోవాలి మీరు. అదే దానికి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా, హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా వస్తుంది. నౌ సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే హెచ్ ఎక్స్ ఇచ్చి వై క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు, లేదా హెచ్ అండ్ వై ఇచ్చి ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. ఆర్ మేబీ ఇన్ థర్డ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై బై ఎక్స్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ఎనీ టూ ఏదో ఒక రెండు ఇవ్వచ్చు వాడు. రెండు రెస్పాన్సెస్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని థర్డ్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. సో ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ h of j omega equal to y of j omega by x of j omega, this is the frequency response of the system. And any two, if you know third one, then మీరు ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అంటే కాంప్లెక్సిటీ ఇన్ టైమ్ డొమైన్ using convolution is decreased in frequency analysis. So h of j omega equal to y of j omega by x of j omega. I'll repeat it. Sometimes he will give two responses, maybe h comma x or maybe h comma y. Then you have to find out the third one. It's a direct process. Direct గా ఎలా అయితే రూల్ ఉందో ఆ స్పెక్ట్రమ్ వాల్యూ అక్కడ వేసేసుకుంటారు, ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, డివైడ్ చేసేస్తారు, మల్టిప్లికేషన్ అంటే మల్టిప్లికేషన్. అది డైరెక్ట్ ఇంకా నార్మల్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్నమాట. ఎందుకంటే వాడు డైరెక్ట్గా మీకు స్పెక్ట్రమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ సిగ్నల్ కానీ ఇచ్చేస్తారు. ఓకేనా? నౌ నార్మల్లీ ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ దెర్ ఆర్ టూ అదర్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్, వన్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫేజ్ రెస్పాన్స్. జస్ట్ లైక్ నార్మల్గా ఒక ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి మీరు ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, ఇక్కడ కూడా అంతే. హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా అంటే ఏంటంటే frequency response of the continuous time LTA system, y of j omega by x of j omega. For this one also normally it contains magnitude and phase. So the same one, just like normal Fourier transform మనం ఎలా అయితే అక్కడ magnitude spectrum root over x square plus y square into rectangle form లో ఉన్న దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, అట్లాగే x plus jy కి tan inverse of y by x అని ఎలా తీసుకున్నారు, ఇక్కడ కూడా అంతే. Normally it contains the spectrum, okay, magnitude spectrum and phase spectrum. So what is the topic? Our topic is frequency response of continuous time LTA systems. We are considering certain system CT LTA system with impulse response h of t. Now we are convolving x of t and h of t to get output y of t. Now convolution in time takes so much complication. That's why we have applied Fourier transformation on entire system. మొత్తం అంతటి మీద Fourier transform అప్లై చేస్తాం. అందుకే చూడండి x of t ఏమో x of j omega కింద మారిపోయింది, h of t h of j omega, such a way y of t y of j omega. So is this possible? By using this relation I can find out of any one signal. ఒక్కటే y of t ఒక్కటే నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలవు టైంలో డైరెక్ట్ గా. అదర్వైజ్ సపోజ్ ఈ రెండు ఇచ్చాడు, y of t x of t ఇచ్చాడు, ఫైండ్ అవుట్ h of t అంటే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ టైం? నో, బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సి y of j omega ఈక్వల్ టు x of j omega ఇంటూ h of j omega. ఎందుకు వచ్చింది అంటే కన్వల్యూషన్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసావు. ఇప్పుడు నేను ఈ మూడిట్లో ఏ రెండు నా దగ్గర ఫంక్షన్స్ ఉన్నా వేరే ఫంక్షన్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాను. ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నావు కాబట్టి, టైంలో కుదరదు అది. అందుకని మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్, అందులో మార్చేసుకోవాలి. దాని అక్కడ మల్టిప్లికేషన్సే ఉంటాయి కాబట్టి ఎడిషన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ సింపుల్ కాంబినేషన్సే ఉంటాయి అక్కడ. దెన్ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్. అంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం, ఇన్వర్స్ అప్లై చేసుకుంటాం. ఇన్వర్స్ కూడా సింపుల్ గానే ఉంటుంది, కాంప్లికేటెడ్ ఏ ఉండదు. వన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ద గివెన్ సిగ్నల్ ఈ సమ్వాట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అవ్వకుండా అయితే, అదర్వైజ్ ఈజీగానే ఉంటుంది ఇన్వర్స్. సో సపోజ్ ద సెకండ్ కేటగిరీ ఈస్ దేర్ ఇస్ అనదర్ కేటగిరీ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ they will give you the system in terms of differential equations. First one is
ఫస్ట్ కేసు ఏం చేశాడు వాడు, ఏమిస్తాడు ఫస్ట్ కేసులో, he will give you x of t, h of t. Then you apply convolution, apply Fourier transformation, then find out y of j omega is equal to x of j omega, h of j omega. This is the direct process. Then you go for magnitude spectrum and phase spectrum. Suppose in the certain type of questions, it will give you differential equations. Summation k equal to 0 to capital N a k d by dt y of t equal to summation k equal to 0 to capital M b k d by dt of x of t. See, there may be a relationship between output and input with respect to the differential equations. Actually, మీరు ఒక సిస్టమ్ నుంచి మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ చేస్తారు, మోడలింగ్ చేసి మీరు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ ద మోడలింగ్ ఆర్ మోడల్ ఆఫ్ సమ్ ఫిజికల్ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇందులో అవుట్పుట్ ఉంది, ఇన్పుట్ ఉంది, దెర్ ఈజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఆల్సో లీనియర్ సమ్ వెయిట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. చూసారా ఎన్ని వెయిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, n నెంబర్ ఆఫ్ వెయిట్స్, హియర్ m నెంబర్ ఆఫ్ వెయిట్స్. సో బై యూజింగ్ దీస్ లీనియర్ వెయిట్స్ యు ఆర్ రిలేటింగ్ సర్టన్ ఫిజికల్ సిస్టమ్, దాన్ని మోడలింగ్ అంటాడు. ఆ మోడలింగ్ మీరు తర్వాత చదువుకుంటారు సమ్ అదర్ క్లాసెస్. మేబీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అనే సబ్జెక్ట్లో మీరు మోడలింగ్ నేర్చుకుంటారు. ఒక ఫిజికల్ సిస్టమ్ తీసుకుని దాన్ని ఎలా మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ తో మార్చుకోవాలి, మేబీ ఇన్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్ క్లాసెస్. నౌ బట్ వీఆర్ ఇన్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్, మనకేం కావాలి, హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా కావాలి. హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా అంటే ఏంటి, వై ఆఫ్ జే ఒమేగా బై ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా. అంటే మనం ఫ్రీక్వెన్సీలోకి మార్చుకోవాలి అంటే మళ్ళీ ఒక ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? దట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్సియేషన్ ప్రాపర్టీ. రెండు ప్రాపర్టీస్ వచ్చాయి ఇప్పటికి. ఒకటి కన్వల్యూషన్ ప్రాపర్టీ వచ్చింది, రెండో ప్రాపర్టీ ఏంటండి, సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్తే మరి డి బై డిటి ఆఫ్ వై ఆఫ్ టీ కానీ డి బై డిటి ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఎవరు మార్చగలుగుతారు? ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్సియేషన్ ప్రాపర్టీ చదువుకున్నాం మనం. ఇఫ్ ఎనీ సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఈస్ దేర్, డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ సిగ్నల్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, స్పెక్ట్రమ్ ఏమొస్తుంది, జే ఒమేగా ఇంటూ x of j omega వస్తుంది, j omega into x of j omega. If it is 2 times, there are 2 degree, at third degree, dq, d4, 4. So many number of j omega terms will multiply with the original spectrum x of j omega. అంటే ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఎవర్ దిస్, దీనికి ఏం చేసాం మనం, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసాం. చేసిన తర్వాత ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్సియేషన్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్సియేషన్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేసిన తర్వాత చూసారు ఇక్కడ జే ఒమేగా హోల్ పవర్ కే, జే ఒమేగా హోల్ పవర్ కే ఇంటూ ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ వై ఆఫ్ జే ఒమేగా ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా కావాలి. జస్ట్ బయటికి తీసేయండి, ఎందుకంటే ఇది ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది కాన్స్టెంట్. ఇది యాక్చువల్గా కే డిపెండెంట్ ఏమున్నాయమ్మా, ఏకే జే ఒమేగా హోల్ పవర్ కే, ఈ రెండే కే మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇది పూర్తిగా కాన్స్టెంట్, ఇది ఇందులో కే అనే ఫ్యాక్టర్ లేదు కాబట్టి ఇది బయటికి తెచ్చేసుకుంటున్నాం మనం. దేర్ఫోర్ హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా ఈక్వల్ టు వై ఆఫ్ జే ఒమేగా బై ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ బీకే బై సమ్మేషన్ ఏకే. సో జస్ట్ రీఅరేంజ్ చేయండి. కొద్దిగా పేడ్ వచ్చింది ఇక్కడ నాకు, అర్థమవుతుందమ్మా, సింపుల్ మ్యాథమెటిక్సే. ఏది క్వశ్చన్ ఏం తీసుకున్నాం మనం, సపోజ్ ఇఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, దెన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. While you are applying Fourier transform, apply consider the frequency differentiation property, where d by dt of x of t, the transformation is j omega into x of j omega. How many number of differentiations are here? ఇది జనరలైజర్ కాబట్టి ఇక్కడ k అని చూపించాం. ఇది కమింగ్ క్లాస్ లో మేబీ ఉంటే ఒకటి కానీ రెండు కానీ ఇస్తాడు, అక్కడ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో ఎన్నిసార్లు డి బై డిటి తీసుకుంటారో అన్నిసార్లు ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ డైరెక్ట్లీ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిటీ ఎల్టిఐ సిస్టమ్. హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా ఈక్వల్ టు వై ఆఫ్ జే ఒమేగా బై ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా ఈక్వల్ టు వాట్ ఎవర్ ద రిలేషన్ ఏది వస్తే అది మీకు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరలైజర్ కాబట్టి మనం సమ్మేషన్ 0 to capital M
bk j omega whole 4k by summation k is equal to 0 to capital N ak j omega whole 4k. ఇది మనం ఇలా చూపిస్తున్నాం అమ్మా. ఇది జనరలైజర్ కాబట్టి జనరలైజర్గా దీని మీద అప్లై చేసాం నాకు చూపిస్తున్నాం. మేబీ వాడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ కానీ సెకండ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జే ఒమేగా స్క్వేర్ జే ఒమేగా క్యూబ్ దాంతో క్యాన్సిల్ అయిపోయి విల్ ఫైండ్ సర్టన్ హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా ప్రాపర్ స్పెక్ట్రమ్. దెన్ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ వాడు ఏమడుగుతాడు, స్పెక్ట్రమ్ నుంచి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ డ్రా చేయండి అంటాడు. సేమ్ ప్రొసీజర్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటారు, ఒమేగా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటారు, అట్లాగే ఫేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ ఆస్క్ ఫైండ్ అవుట్ ద టైమ్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ అని అడుగుతాడు, అంటే ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. ఈ ప్రొసీజర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేసిన తర్వాత కూడా వాడు సెకండ్ టైమ్స్ ఏమడుగుతాడమ్మా, హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగాని రీట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేయండి, హెచ్ ఆఫ్ టీ కావాలంటాడు, అంటే ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ అప్లై చేయమంటాడు. సింపుల్ గానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, అది కాంప్లికేటెడ్ ఇవ్వాలి. నౌ then your h of j omega is retransformed into h of t. That means అడుగుతాడు మమ్మల్ని ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటాడు. ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే టైంలో హెచ్ ఆఫ్ టీ, అదే హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. ఓకే, నేను ఒక ప్రాబ్లం 102 తీసుకున్నాను, ఒకసారి చూద్దాం. ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి అమ్మా. ఈరోజు కొద్దిగా నేను మొబైల్లో ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి ఒకసారి. క్వశ్చన్ ఏం లేదు, సేమ్ క్వశ్చన్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా చేసాము మనం, సిగ్నల్స్ డ్రా చేసాము, అట్లాగే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసాము, అలాంటి క్వశ్చన్సే. ప్రొసీజర్ మారింది అంతే, అక్కడ మామూలు సిగ్నల్ తీసుకున్నాము, ప్రజెంట్ కేసులో ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ తీసుకున్నాం. అక్కడ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ తీసుకున్నాను, ప్రజెంట్ ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను, హెచ్ ఆఫ్ టీ తీసుకుంటున్నాను, దానికి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తున్నాను, హెచ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా వస్తుంది. దట్ ఈస్ మై ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఏ సిటీ ఎల్టీఐ సిస్టమ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. చూసారా క్వశ్చన్ ఎలా ఫామ్ చేశాడు, బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ which is represented by h of t. So h of t ఇచ్చేసాడు. Also sketch the magnitude and phase response. Procedure same procedure అదే, బట్ ఇక్కడ ఇంపల్స్ h of t తీసుకున్నాం అందుకంటే ఏం కాదు. సో ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్ ఈజ్, while you are applying Fourier transformation, we have to know the limitations. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు నేను ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, లిమిటేషన్స్ తెలియాలి అంటే సిగ్నల్ ని డ్రా చేయాలి. నా సిగ్నల్ ఎలా ఉందమ్మా చూడండి, 1/RC ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ T/RC u of t. నేను డ్రా చేశాను ఈ సిగ్నల్. మేబీ ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, బట్ బై సీయింగ్ ఈ పవర్ మైనస్ t యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డికేయింగ్ సిగ్నల్ అండ్ యు ఆర్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ u of t. యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి ఒక పోర్షన్ లేదు, ఓన్లీ 0 దగ్గర నుంచే సిగ్నల్ చూపించాం. ఆల్రెడీ 2-3 క్లాసెస్లో ఇలాంటి సిగ్నల్స్ డ్రా చేశాను, డౌట్ ఉంటే అడగండి. మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి నేను ఐడియా ఉంటుంది అందరికి. నౌ ఎట్ 0 ద వాల్యూ, ద యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ 1/RC. ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ యువర్ సిగ్నల్ డికేస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ టువర్డ్స్ 0. అంటే ఇది ఎలా కనిపిస్తోంది నాకు, అపీరియాడిక్ సిగ్నల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిపీటింగ్ ఇట్స్ ప్యాటర్న్. కాబట్టి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసేసుకుంటాను డైరెక్ట్గా. అండ్ ఆల్సో ఇది నాకు ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్లో అబ్సల్యూట్ ఇంటిగ్రేబుల్ చేశాం కూడా, అది డిరిచ్లెట్ కండిషన్ని అలౌ చేస్తుంది, కాబట్టి దీని మీద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఇట్ కంటైన్స్ ఫైనైట్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ సిగ్నల్ కూడా మరి చేశానేమో ఫస్ట్ క్లాసుల్లో. ఎనర్జీ సిగ్నల్, ఫైండ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సిగ్నల్. సో ద సేమ్ ప్రొసీజర్, ఏం లేదు, సింప్లీ రిమెంబర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. Fourier transformation of h of t is h of j omega that equal to integration minus infinity. ఇక్కడ చూడండి h of t తీసుకున్నాం,
e power minus j omega t dt. What is h of t? 1 by rc into e power minus t by rc. u of t 1 అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ 1 తోనే మల్టిప్లై చేశాను ఈ ఫంక్షన్. అందుకని u of t యూనిటీ కదా, యూనిటీ స్టెప్ 1 అయిపోయింది. అందుకని ఇంకా 1 ఇక్కడ తీసుకోండి. ఇక్కడ 1 by rc e power minus t by rc into e power minus j omega t dt. The normal integration. Once you know the signal, once you know the integration limits from 0 to infinity, then it is your normal integration problem. Just to apply the integration rules and see what is the output. ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ వరకు? h of j omega equal to 1 by 1 plus j omega rc. So అంతా సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మీరు you got 1 by 1 plus j omega rc. Now such type of questions కి జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్స్ కి మనం ఎన్ని వాల్యూస్ పుట్అప్ చేయలేము కదండి. బెటర్ ఏం తీసుకుంటాం, ఒకసారి ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0, ఒమేగా ఈక్వల్ టు మేబీ 1 by rc and omega equal to infinity. At least for these 3 to 4 values will draw the spectrum. ఓకేనమ్మా. సేమ్ అందుకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్సే. అక్కడ నార్మల్గా ఎక్స్ ఆఫ్ టీ తీసుకున్నారు, ఇక్కడ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ తీసుకుని ఆ ఫోరియర్ అప్లై చేసి స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఇస్తే వాడు ఏమడుగుతాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అడుగుతాడు. అంటే దాన్ని ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే హెచ్ ఆఫ్ ఏ ఒమేగా వస్తుంది. ప్లీజ్ సీ హియర్ 1 by root over 1 plus omega square r square c square. Second one, phase minus tan inverse omega rc. ఆల్రెడీ డ్రా చేసాం ఈ సిగ్నల్స్ మనం. లెట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత వచ్చింది, 1 వచ్చింది. If I put omega infinity, automatically this particular volt amplitude decreases to 0. And in between, this is in between value 1 by rc and minus 1 by rc. This is in between value, తగ్గుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఒక హాఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే రెండోది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వై? బికాస్ దిస్ ఈస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. టైం రివర్సల్ అప్లై చేసినా కూడా అదే సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. కాబట్టి మనం ఈ వాల్యూస్ ఒక హాఫ్లో 2-3 వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి యూ కెన్ రెప్లికేట్ ఆన్ ద సెకండ్ హాఫ్. ఓకేనమ్మా. ఫేజ్ కూడా చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. 0 పెట్టాం, 0 వచ్చింది. ఇన్ఫినిటీ పెట్టాను, ప్లస్కి మైనస్ వస్తుంది, మైనస్కి ఆ చేంజ్ జస్ట్ 90 degrees, plus or minus 90 degrees. Even though your magnitude spectrum is symmetrical, but from minus infinity to 0, the particular system providing the 90 degrees phase. From 0 to infinity, the system is providing the minus 90 degrees phase. According to the phase only, you can recognize the proper spectrum. Phase అనేది లేదనుకోండి, ఆ స్పెక్ట్రమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కష్టం. ఓకేనా? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0, మేబీ ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్, బట్ ద phases are different. Phases are totally different. So for example, another question is there, delta of t minus delta of t minus 1 minus delta of t plus 1. అంటే వాడు ఏం చేశాడు, 3 ఇంపల్సెస్ ఇచ్చాడు. డెల్టా అన్న ఇంపల్సే కదమ్మా. ఇలాంటి సిగ్నల్ కూడా డ్రా చేసాం మనం. ఇప్పుడు చూడండి, యూ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ సర్టెన్ ఆర్బిటరీ సిగ్నల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ షిఫ్టెడ్ ఇంపల్సెస్. అదే కదా స్టార్టింగ్ పాయింట్. కన్వల్యూషన్కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి? షిఫ్టెడ్ ఇంపల్సెస్, సమ్మేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ షిఫ్టెడ్ ఇంపల్సెస్. అంటే ఏ సిగ్నల్ అయినా కూడా మనం షిఫ్టెడ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ షిఫ్టెడ్ ఇంపల్సెస్ తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది కన్వల్యూషన్ ప్రాసెస్. సో హెచ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే 3 షిఫ్టెడ్ ఇంపల్సెస్ అడిషనల్ యాడ్ చేశాడు. బట్ అకార్డింగ్ టు ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్, యాంప్లిట్యూడ్స్ అండ్ ద షిఫ్టింగ్ వాల్యూస్, సీ దిస్ వన్. ఒకటి ఎక్కడుందమ్మా, -1 దగ్గర. యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత? -1. ఒక ఇంపల్స్ ఎక్కడ ఉంది? 0 దగ్గర ఉంది. యాంప్లిట్యూడ్ 1. వేరే ఇంపల్స్ ఎక్కడ ఉంది?
+1 దగ్గర ఉంది. +1 దగ్గర యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత అండి? -1. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ వాల్యూ ఒకటేమో మనకు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కనిపిస్తుంది, 2 ఇంపల్సెస్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో కనిపిస్తున్నాయి. దెర్ ఆర్ 3 ఇంపల్సెస్. సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి, ఏం మారదు మనకి. జస్ట్ యూజ్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆన్ h of t, దట్ ఈస్ h of j omega. నా ఇక్కడ 3 సిగ్నల్స్ కి ఇండివిజువల్ గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. 3 సిగ్నల్స్ కి ఇండివిజువల్ గా డివైడ్ చేసేసుకుని వి నో ద రూల్స్. ఇంపల్స్ ఐడెంటిటీ రూల్స్ తెలుసు. ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ ని ఇంపల్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇంపల్స్ వచ్చేస్తుంది. ఆ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్, ఇంపల్స్ ఎక్కడైతే డిఫైన్ అయిందో ఆ యాంప్లిట్యూడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంపల్స్ రాదు, ఏరియా వాల్యూ బయటకు వచ్చేస్తుంది. 1 ఎంత ఉంటే అంత. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ t = 0. ఇక్కడ t = 0 పుట్అప్ చేస్తే 1 వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద ఇంపల్స్ ఇస్ డిఫైన్డ్ at 1. దట్స్ వై e power minus j omega. The impulse is defined at t equal to -1. That's why e power plus j omega. So using ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంపల్స్, ఇక్కడ ఇంపల్సెస్ లో ఉన్నాయి కదా, ఇంపల్స్ ని వేరే సిగ్నల్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇంపల్స్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంపల్స్ రాదు, వాల్యూ బయటకు వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? సో వాల్యూయే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సి e power minus j omega t. ఇక్కడ పర్టికులర్ ఇంపల్స్ ఎక్కడ డిఫైన్ అయి ఉంది? t = 0 దగ్గర. పర్టికులర్ ఇంపల్స్ t = 1 దగ్గర డిఫైన్ అయి ఉంది. ఇక్కడ t = -1 దగ్గర డిఫైన్ అయి ఉంది. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద amplitude of the second signal where your impulse is defined. Amplitude of the other signal or multiplied signal where your impulse is defined. ఎక్కడైతే ఇంపల్స్ డిఫైన్ అయి ఉంది -1 దగ్గర, ఆ వాల్యూ దగ్గర సెకండ్ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ని బయటకు తీస్తాం. సో 3 యాడ్ చేస్తాను, అడ్జస్ట్ చేసాం, రీఅడ్జస్ట్ చేసాం. ఏమొచ్చింది? 1 - 2 cos omega. దెన్ యూ అప్లై యువర్ రూల్స్. మీరు డ్రా చేయండి. దీనికి స్పెక్ట్రమ్ ఇది. చూడండి, చూద్దాం ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 పెట్టాను, 1 వచ్చింది. 0 పెట్టాను, 1 వచ్చింది. ఇన్ఫినిటీ ఇదే స్పెక్ట్రమ్, సేమ్ స్పెక్ట్రమ్. Maximum if it goes up to 1, then automatically it goes to 0. -1 రావాలంటే దీనికి సంబంధం లేదు. ఇది కాదమ్మా, దీనికి సంబంధించింది కాదు. మేబీ ఈ ప్రాబ్లం సంబంధించింది. ఇది చూద్దాం ఒకసారి. ఏం ఇచ్చాడు ఇక్కడ? h of t equal to delta of t minus 2 into e power minus 2 to ut. Yes. ఇది మీరు డ్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఈ 2 స్పెక్ట్రమ్స్ దీనికి సంబంధించి. h of t equal to delta of t minus 2 into e power minus 2 t u of t. ఓకేనా? డెల్టా ఆఫ్ t ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది సేమ్ ప్రొసీజర్. డెల్టా ఎక్కడైతే డిఫైన్ అయ్యిందో యాంప్లిట్యూడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంది? ఇది ఇలాగే ఉంటుంది. సెకండ్ సిగ్నల్ కూడా ఇక్కడ కూడా అంతే కదా. సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ e power minus t into u of t ఎలా ఉంది ఫంక్షన్? అది కూడా అంతే. జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫంక్షన్. కూడా అంతే. చూడండి, e power minus t into u of t. It is also decaying, exponentially decaying signal from 0, but amplitude కొద్దిగా వేరుగా ఉంది. అక్కడ 1/RC తీసుకుంటున్నారు, ఇక్కడ 2 తీసుకుంటున్నారు. So you just adjust the values, apply the integration, you will find out the h of j omega is j omega by 2 plus j omega. So ఒకసారి అప్లై చేసుకుంటాం. If I put 0, then I am getting 0. Yes. దీనికి రిలేషన్. If I put 0, I am getting 0. Now what about the phase? pi/2 minus tan inverse omega by 2 వచ్చింది. సపోజ్ 0 పెట్టారనుకోండి, 90 degrees వచ్చిందా? సరిపోయిందా? ఇక్కడ 90 చూపించాలి. సపోజ్ +∞ పెట్టుకుంటే +∞కి 0 అయిపోతుంది. చూడమ్మా ఫేజ్.
pi by 2 minus pi by 2. అదే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకుంటే pi by 2 2 into pi by 2 pi వస్తాం. సో minus infinity to 0, the particular system is applying the maximum phase is pi radians. From 0 to infinity, it is slowly decreasing towards 0 phase. తగ్గిపోతుంది, phase తగ్గుతూ వెళ్ళిపోతుంది. Okay, there is another question is there. చేసామమ్మా నార్మల్ క్వశ్చన్ కానీ మనకి ఇక్కడ ఎలా ఇస్తున్నాడు, ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ కింద ఇస్తున్నాడు. హెచ్ ఆఫ్ టీ అంటున్నాడు వాడు, ఫైండ్ అవుట్ హెచ్ ఆఫ్ టీ ఒమేగా. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, ఈ పవర్ మైనస్ మాడ్యులస్ టీ. ఆల్రెడీ ఒకసారి చూసాం మనం ఈ క్వశ్చన్. ఈ పవర్ మైనస్ మాడ్యులస్ టీ. మాడ్యులస్ టీ అనేసరికి టేక్స్ టూ వాల్యూస్ ఆన్ బోత్ సైడ్, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0, 0 to ఇన్ఫినిటీ రెండు తీసుకుంటుంది. ఈ పవర్ మైనస్ మాడ్యులస్ టీ రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. ఓకేనమ్మా. సో దట్స్ వై సి minus infinity to 0, the function is e power t. From 0 to infinity, the function is e power minus t. సార్ చెక్ చేయండి, ఇది మనం రెండు విడివిడిగా గీసాము సిగ్నల్స్. ఒకటి ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ గ్రోయింగ్ సిగ్నల్ గీసాము, రెండోది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డికేయింగ్ సిగ్నల్ గీసి థర్డ్ సిగ్నల్ దగ్గర రెండింటిని యాడ్ చేసాం మనం. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసాం. అదేనమ్మా, మళ్ళీ దాని మీద కూడా అప్లై చేయాలి మీరు. ఇండివిజువల్ గా తీసుకుంటున్నట్టు చూడండి. ఇదిగో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ఈ పవర్ టీ నార్మల్ నొటేషన్ ప్లస్ సెకండ్ వన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ టీ. ఓకేనా. ఓకే, ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి స్పెక్ట్రము 2/1 plus omega square. So at omega is equal to 0, maximum amplitude 2, from there onwards automatically the particular magnitude is decreased. Now this is a real component, phase లేదు. ఇది ఒక రియల్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి ఎక్కడ ఇమాజినరీ ఏం లేదుగా, జే ఉంది, ఎక్కడైనా ఫ్యాక్టర్ లేదు, అందుకని ఫేజ్ చూపించట్లేదు ఇంకా, ఓన్లీ 0 phase. Okay na? Okay, I will continue these classes in next class also. I will take another class. Once the next class is over, we will enter into new chapter. First chapter lo velipodam next class. Okay na? I will take another class for instance. Then we will enter into a new class. Right. So the topic is frequency response of continuous time LTA system. That means what we are considering here, continuous time LTA system with the h of t. With the convolution x of t and h of t, we are collecting output response y of t. By the application of convolution property, we are getting y of j omega equal to x of j omega into h of j omega. But frequency response of the system means Fourier transform of h of t is h of j omega. అందుకనే ఇక్కడ రేషియో వచ్చింది, అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ బై ఇన్పుట్ ఫంక్షన్, y of j omega by x of j omega. So you can expect direct question. He will give you the impulse response h of t. Then you have to find out the h of j omega, draw the spectrum, magnitude spectrum and phase spectrum, the variation of omega. Or the the next case is, out of these three, he will give you two spectrums. Let's find out the third spectrum. Then also apply inverse and find out the inverse. Can I 1 minute? Inverse, inverse చేసాము. ఇక్కడ చూడండి, h of j omega equal to 1/8 plus j omega వచ్చిందమ్మా. Then we have applied the Fourier inverse. So అదే చెప్పేది ఇక్కడ వాడు. What is the expression for Fourier inverse? 1/2 pi integration minus infinity to infinity x of j omega e power plus j omega t d omega. How much complicated it is. First one we have to divide with 1/2 pi. Then you have to integrate the h of j omega spectrum
with respect to e power j omega t. సో అంత వర్క్ చేయాలనేసరికి మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అందుకనే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇది బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ ఈజ్ 1/1 ప్లస్ జే ఒమేగా. ఇది బేసిక్గా ఇలాంటివన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఇన్వర్స్ చేయగలుగుతారు. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, కాంప్లికేటెడ్గా మిమ్మల్ని ఇన్వర్స్ ఎవ్వరు కట్టమని చెప్పరు. బేసిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోమంటాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ 1 అంటే ఐ మీన్ డెల్టా ఫంక్షన్ అంటే 1. అట్లాగే వాట్ ఈస్ సిగ్నమ్ ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ యూ ఆఫ్ టీ డెల్టా పై ఇంటూ డెల్టా ప్లస్ 2/1/j ఒమేగా. సో బేసిక్ ఉన్నవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే సిగ్నమ్ ఫంక్షన్కి 2/j ఒమేగా ఆ బేసిక్స్. అలాగే ఒక రెక్టాంగులర్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను, దానికి ఏమొస్తుంది ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సింక్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. దాని యొక్క ఫంక్షన్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది, స్పెక్ట్రమ్ 2 ఇంటూ టీ ఇంటూ సింక్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ/2. అది గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి మీరు. అలాంటి బేసిక్ ఒక 5-6 ఉంటాయి మ్యాక్సిమం, అలాంటివి టెస్ట్ చేస్తాయి. ఓకేనమ్మా. సో మేబీ విల్ సీ దిస్ వన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏం చేయాలి మనం, frequency differentiation property apply చేసి h of a omega తీసుకోవాలి. For this one I will take another class, then we will change the entire topic to some other chapter. Right.